वाहिगुरु 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 पई प्राप्त मनुख दे उरिया गोबिंद मिलन की हो तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भाजे केवल नाम तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक सच समाना। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु जी की साजी नवाजी गुरु रूप सत्संगत जीओ आओ फतेह का जवाब फतेह विच दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आ गुरमुखों कुछ विचारों की सांझ आप पाई अज फिर। गुरु प्यारे पहला आप शब्द पढ़िया है कि जिहड़ा ये जीवन मिलिया है ये वारी लगी है उस मालक नूं मिलण लई। एहो तेरी अवसर एहो तेरी बार घट भीतर तू देख विचार कहो कबीर जीत के हार बहु विद क्यों पुकार पुकार। ये पुकार पुकार के महाराज आपां नूं समझा रहे हैं जानी कि पक्की करा रहे हैं कि ये जिहड़ी देह है पई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया कि ये तेरी वारी है उस परमात्मा नूं मिलण दी। फिर महाराज कहंदे ने अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरमुख प्यारिओ अवर काज आपां समझ लैंदे आ भी जिहड़े आपां काम कार इस देह नूं पालना हुंदा है नाल दा परिवार पालना हुंदा है जां घर बार बनाउणा हुंदा रहण वास्ते भी शायद उहनूं कहंदे ने महाराज उन्होंने कहते गुरमुख प्यारो अवर काज तेरे किते ना काम भज मिल साध संगत भज केवल नाम। अवर काज ने जिहड़े कर्म कांड करते हैं नंबर 2 होर तरीके जिहड़े करते हैं उहदे नालों बेहतर तरीका दस्सिया है जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। ये जपण जिहड़ी आपां मालक नूं मिलण लई जो कोशिश करते हैं ये उहदे वास्ते दस्सिया है कि संगत च बह के भजन वाहिगुरु का करना नाम जपना ते नाल बई ये सारियां तो उत्तम जाने के वधिया है सौखा है तरीका सौखा तरीका है ते सौखे तरीके दे नाल ये जिहड़ा है जीवन जिहड़ा चलना शुरू हो जाता है। बाकी गुरमुख प्यारो आपां दूसरा शब्द पढ़िया तुर की बाणी आई। तुर किनू कहते ने मूल नूं परमात्मा नूं। ये कित्थों आई है जिहड़ी गुरबाणी है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की निरंकार कोलों वाहिगुरु कोलों जिन्हों अल्लाह राम परमात्मा वाहिगुरु कहते हैं गॉड कहते हैं ये उहदे कोलों बचन आए ने। तुर की बाणी आई किन्ना राही आई है तिने सगली चिंत मिटाई जिन्हों ने अपनी चिंता पहला जप के आ दीन दुनिया की चिंता जिहड़ी लगी रहिंदी है ना ये खत्म की क्योंकि देने वाला तो मालक है उसने सारे जीवन भोजन भी देना पानी भी देना हवा भी देनी ठीक है ना। तो आपां जे सोचते हैं भी अपने तो बिना दूसरा बच नहीं सकता गुरमुख प्यारिओ आपां किसी नूं एक भी सवास नहीं दे सकते। ये सवास भी उही मालक दिंदा है फ्री दे विच ही ते मशीन भी उन्हें वेखो अंदर किवें दी लाई है
अपने आप ही श्वास चली जाता है। इनू जबरदस्ती जिहड़ा नहीं असी देना पैंदा भी साह दईए, अपने आप ही आई जाता है। वाहिगुरू की कृपा है, बड़ा उन्हें बेअंत है मालिक जी ने शरीर बना के आपां नूं दिता है और जिहड़ी देह बना के दिती है। गुरमुख प्यारे, देह जिहड़ी है 84 लाख जुन्नां तो बाद एक बारी मिलती है मानस जन्मे की। कई बारी जिहड़ियां लगियां हुंदियां रूहां पिछले जन्मां दियां उन्हां नूं मिल जाती है, पर मिलती बड़ी औखी है देह। इस करके इस नूं आपां गौर ना, इस नूं महाराज ने आपां नूं इत्थों तक कहा बई तू नाम क्यों नहीं जपदा, की बार बार सोचां विच पिया होया भी नाम जपना शुरू कर। बई सोची ना चल भी नाम जपूंगा पहला आ जानकारी लै लवां आ लै लवां। महाराज कहंदे नहीं, जपना शुरू कर। गुरमुख प्यारे, जपना जिहड़ी एक स्टेज है, जपना इस शरीर दे राही है आपां, लेकिन जपना इहदे विच जिहड़ा साडा निर्गुण शरीर है, इहदे विच इस शरीर दे विच जिहड़ा निर्गुण आउंदा है, ये जिहड़ा निर्गुण आपां पिछली वारी बोर्ड बनाया सी, ये अपने दो शरीर ने, यह दिसदा है सरगुण, ये है निर्गुण। हुण जे निर्गुण सरगुण दे विच आउंदा है ते ये जिहड़ी कारवाई इधरले पासे शुरू हुंदी है, ते जे निर्गुण आउंदा नहीं जिन्ना चिर ये शरीर आराम नाल बैड दे उत्ते पिया होया, ठीक है ना। हुण डॉक्टर भी इस शरीर का उन्ना चिर इलाज करता है जिन्ना चिर निर्गुण इहदे विच आउंदा हैगा। ते जे निर्गुण दा संबंध पक्के तौर ते इहदे नालों तोड़ लिया जावे शरीर नालों, ते डॉक्टर भी सिर फेर दिंदा भी बस खत्म है। इस करके यह जिहड़ा खेल है सारा निर्गुण का ही है। निर्गुण सरगुण निरंकार सुन समाधि आप, ये दोवें स्वरूप मालक दे ने। इसे करके तो बाबा कबीर जी ने जो जाग्या निर्गुण जाग के वेख्या ने, तो फिर ही उन्हें आख्या ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है कुछ सो तेरा। यह भी वो आप है, वह भी वो आप है, तीजा जिहड़ा पिछे खेल वेखदा वह भी वो आप है, ठीक है ना। आह शरीर है जिहड़ा रात नूं आपां देह छड्ड के सानूं तरीके नाल इत्थों देह छड्डाई जाती है, विचार साडे खत्म कीते जांदे ने, असीं बाहर चले जांदे हां। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7-8 ਘੰਟੇ ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਚੇਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, इधर का चेता रहिंदा है, निर्गुण रहिंदा है। जो निर्गुण ये आउंदा है उदों भुलदा है, बस एक पासे भुलदा है, दूजे पासे जाके नहीं भुलदा, क्योंकि उत्थे सारे एक दूजे के जानकार हुंदे ने। ते ओह जिहड़ा रात का खेल है वो दिन नूं इत्थे जिवें आपां प्रवेश हुंदे शरीर ते सानूं भुला दित्ता जांदा, लेकिन जदों असीं रात नूं उधर जांदे हां इधरला नहीं भुलाया जांदा, इधरला सारा कुछ पता हुंदा है, ठीक है। समझ गए ना। एक छोटी जी दीवार है, छोटी जी समझण वाली गल है कि इधर आए हैं रात वाला भुल गया है, लेकिन रात वाले पासे गए हाँ तो ये दिन वाला खेल भुलिया नहीं। इस करके महाराज कहते हैं आंदन जागे सख्त नवारे शिव कर नींद ना हुई। आप आंदन जागना है, ना इधर आए भुलीए तो ना उधर गए भुलीए, फिर सानू पता रहिंदा है कि असी उस मालक दे बच्चे हैं सारे। तो ये दुविधा नफरत जिहड़ी है ईरखा बिल्कुल नहीं आती। तो गुरमुख प्यारो, ऐस शरीर जिहड़ा निर्गुण है इहदे विच एक होर जोत है। ये मैं एक्सपीरियंस कदे कदे हो जाता है, मैं तुहानूं तां दस रहा कि जिहड़े गुरमुख चलना चाहते हैं कई बार इधर उधरों गल्लां सुन के ना छड़ जाते हैं। तो उन्हां नूं ये जरूरी है, क्योंकि गुरबाणी दे विच तां बड़ियां खोल खोल के ये चीज़ां दसियां हैं। इहदे विच एक छोटी जी जोत है, जिवें इहदे विच पहलां शरीर दे विच है निर्गुण, इहनूं आपां पासे करना सीख लईए। ते निर्गुण दे विच जे अगे जोत है जिहड़ी वो बिल्कुल छोटी है। जे किसी गुरमुख का एक्सपीरियंस हुंदा है ना, इहो जिहा तुसीं दस्सिया करो। ये अपना एक्सपीरियंस होया, ये बिल्कुल मैं किड्डी क दस्सां बई एवें आ पोटा जिहड़ा है भी इहदे नाल भी छोटी जोत है। तो सच दे विच जिवें ना टटैणा इदां बुरखड़ियां मारदा फिरदा इदां तुर पैंदी उत्थे जा के, है ना जी।
ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੀਰ ਉਹ ਜੋਤ ਤੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਨਮ ਜਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਕੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤ ਫਿਰ ਮਰਜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥਿਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿਤ ਰੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਹੀ ਪੀ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਵਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਵ ਸਥਾਨੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਹਿਦ ਬਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਵੱਜਦੀ ਏ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਐਸ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਣ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਨਾਦ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਨੂੰ ਨਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਧੁਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਵ ਲੋਕ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੀਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਝਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਕਿ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਕੋ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਮੰਤਰ ਹੈ। 2 ਅੱਖਰ ਅੰਦਰ 2 ਬਾਹਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਪਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਪਣਾ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਪਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਓ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਤ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਬੋਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ? ਆਪ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਦਤ ਰਹੀ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ? ਆਪ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਤਪਸ਼ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿੰਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਤ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਦੋ ਅੰਨੇ ਕੱਢ ਲੈ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਐ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਹਟੇ ਨੇ। ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਨਿੱਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮੌਕਾ ਰੁਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਰੁਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਲਓਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਖਾਤਾ ਨਾ, ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸਲੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, 100%। ਇਹ ਲਾਲਚ ਆਏਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦੇਹ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੰਭ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਜੋ ਬਨਫੜ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿਛ ਪਾਓ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਐਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਪਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਪਣੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਪਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਲਚੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਸਾਹਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ
ਅੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਭਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਇਹ परमात्मा वाहिगुरु सच्चे पातशाह ਇਹਦੀ ਇਹ ਜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋਗੇ ਉਧਰ ਹੀ ਦਿਸੇਗੀ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋਤ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਸ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਸ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਸ ਜਾਓ, ਐਨ ਬਹਿ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਗਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਏਦਾਂ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਸਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਦ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਗਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ, ਜੋ ਗਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਖਿਲਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸਮਾਉਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੁਣ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜਪਣਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪੀਏ ਜੀ? 10 ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 14-14 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਥੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹਦਾ ਮੋਰੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮੀ ਜਪੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਪਦਿਆਂ 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 ਜਦੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਰਗ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਸੁੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਧੋਣੇ, ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਥੱਕ ਜਾਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਥੱਕ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਪਣ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ,
ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਂਦ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਓ। ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਏ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸਹਿਜ ਧੁਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹ 3 ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੂਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣ ਹਾਰ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? ਤਿੱਥੇ ਪਵਨ ਨਾ ਪਾਵ ਕੋ ਨਾ ਜਲ ਨਾ ਕਾਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਾ ਭੋਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੇ ਸੇ ਪਾਰ ਪੈ ਸੱਚੇ ਸੋਲੇ ਬੁਲਾਏ, ਆਵਾ ਗਵਨ ਨਵਾਰਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲਾਏ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮੌਕਾ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਾ ਝੂਠ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਫਰੇਬ, ਈਰਖਾ, ਦੁਬਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਪੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਪਦੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਧਰਲੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹਟਦਾ ਜਦੋਂ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਨੇ ਨੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਜਪ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਭੁੱਖੀ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਪ ਲਓ, ਜਪੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਣਜਾਣ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।